नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र चिता लागी अमावास्या बा श्रावण अमावास्यार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाई आज कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। ता सहित आपणकर जदि मिथुन राशि होता है तेबे ही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु कहीं आमर आज कार्यक्रमटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपर। देखंतु आपणक मिथुन राशि रे एही चिता लागी अमावास्या दिन बा एही श्रावण मासर अमावास्या दिन शुक्र आसीबे आपणकर प्रथम गृह को जोंठारे गुरुंक सहित विराजमान करी आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिवे। किंतु बुध आपणकर द्वितीय गृह रे हेबे बकरी ता सहित मंगल करुछंती निजर गृह परिवर्तन जहा फल आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु एही परिवर्तन आपन को किछि शुभ फल देबा सहित किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करिवो। तेबे आसंतु जानिबा एही चिता लागी अमावास्या बा श्रावण अमावास्या ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि आपणकर भी मिथुन राशि होता है एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जदि जोगाजोग करबा पई चाहुचंती तेबे भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण मो सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी आपणक विवाह आपणक प्रेम संपर्क एवं व्यवसाय रे जदि किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहकर स्थिति एही अमावास्या परठारु किभଳି रहुची एवं केहू गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबाकु जाउची। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे सूर्य गुरु विराजमान करिसंती, द्वितीय गृह रे बुध, तृतीय गृह रे मंगल एवं केतु, नवम गृह रे राहु, दशम गृह रे शनि एवं द्वादश गृह रे शुक्र विराजमान होइछंती जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। किंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे गुरु एवं सूर्य विराजमान करिसंती एवं सूर्य आपणकर द्वितीय गृह को आसीबे एवं शुक्र आपणकर प्रथम गृह को गोचर करिवे। आपणकर प्रथम गृह रे दुईटी शुभ ग्रह एकत्र विराजमान करिवे जहा फल रे आपणक जीवन रे शुभ परिवर्तन आनिबे। आपणक स्वास्थ्य रे जदि पूर्वर किछि समस्या थिला ताहा धीरे धीरे आराम पाइबे। आपणकर भोग विलास ऐश्वर्य रे वृद्धि घटिबो। किंतु आपणक खाद्य पानीय उपरे आपणको विशेष ध्यान देबाको पड़िबो। आपणक खाद्य पानीय रे अनियंत्रितता देखा दे पारे। आपणकर खाद्य को नै समस्या वृद्धि होई पारे। आपणकर डाइजेशन रे समस्या हेउ, गैस होई पारे किंबा जे कोनोसी स्टोमक रे समस्या आपणकर बढ़ी पारे। सेति प्रति आपणको दृष्टि देबाको पड़िबो। किंतु सूर्य आपणकर जेहेतु द्वितीय गृह को गोचर करिवे एवं लक्ष्मी को गृह रे विराजमान करिवे आपणक पई शुभदायक रहिबो। देखंतु जदि आमे आपणकर शिक्षा को देखिबा आपणक शिक्षार गृहर स्वामी हेउछन्ती शुक्र जे आपणकर प्रथम गृह रे रहिबा बा आपणक राशि रे रहिबे जहा फल रे आपण शिक्षा संबंधित जहाँ भी निष्पत्ति नेबे आपणक पई शुभ रहिबो। ता सहित देखंतु आपणक दशम गृहर स्वामी जेहेतु प्रथम गृह रे रहिचंती आपण जदि किछि गवर्नमेंट जॉब पई चेष्टा करूचंती गवर्नमेंट जॉब पई परीक्षा देउचंती आपणक शुभ फल प्राप्ति हेबो। किंतु आपणक कुंडली रे जदि गवर्नमेंट जॉब रो योग थिबो आपणक निश्चित मिलिबो। जदि आपणक कुंडली रे गवर्नमेंट जॉब रो योग नाही तेबे आपणक न मिलि पारे।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ। ଯଦି ନୀଚ ଥିବେ, ବକ୍ରି ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ବେଳେ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସୁଥିଲା, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଚଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିବାହର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମିଯିବ। ଏକତ୍ର ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିଛି ଉପହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଠକାମି ହୋଇପାରେ, ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତେବେ କର୍ମର ଗୃହରେ ଶନି ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯାଇପାରେ, ବାଧା ବିଘ୍ନ ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବାଟା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଦେବ, ଧୀର କରିଦେବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଥିଲା ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ନୀଚ ଥିବେ ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚାଲାକ ଚତୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ଏହା ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସରକାର ତରଫରୁ ସହାୟକ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।